हेलो हाय नमस्कार दर्शक बंधु आज एक नूतन भिडियो रे आपण माने स्वागत जनाउछि। आज विषय वस्तु होछि भल समय आसिया पूर्व क्यों सब संकेत मिली थाए। चलतु जानिबा ए विषय रे विस्तृत भाव में। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में गोटे थर एमिति समय आसी थाए जिते बेले ताकू सब जगार केवल निराश देखा मिली थाए, किंतु कथार अछि ना सदाबले समय एका भली रही न थाए एवं जार खराब समय आसी थाए तार भी दिने भल समय आसे। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में भल समय एवं खराब समय आसुथाए जाउथाए। यह सबु समय चक्र पाई होइथाए। समय ठारू बलवान किछि भी नुहे। निज निज जीवन में व्यक्ति को राजारू रंक और रंकरू राजा होइथिबार आपण माने भी देखिथिबे। जेते बेले भी आपणक जीवन में बड़ परिवर्तन हेबार थिबो ताहाले बड़ परिवर्तन आसिबा पूर्वरु ईश्वरंक द्वारा किछि एमिति संकेत प्राप्त होइथाए कि जहाँ सूचाई थाए आपणकर आसुथिबा समय रे ईश्वर आपणक पई किछि भल निश्चय रखिचंती। आसंतु जानिबा से खास संकेत विषय रे जहाँ भगवान भल समय आसिया पूर्व दे थांती, किंतु ता पूर्व यदि आपण माने चाहुचंती कि माता लक्ष्मी आशीर्वाद आपण ऊपर सदा सर्वदा रहू ताहाले मोर विनम्र अनुरोध आपण माने वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल को जदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दे, पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई देबे। दर्शक बंधु कमेंट रे अवश्य जय महालक्ष्मी लिखिवे। दर्शक बंधु आम आज एपरी किसी पॉइंट कहूँ जहाँ को आपण मैंने जब मन रखिए कि लेखिक रखिए आदि पालन करेंगे आपण उपकार हो। चलते जाना एक नंबर पॉइंट ब्रह्म मुहूर्त में निद भांगा। किसी लोक एमती होता जहाँकर नियमित रूप से शोक उठा पूर्व निद भांगी जाए। दर्शक बंधु यदि आपण मैंने देखुं कि आपणकर निद ब्रह्म मुहूर्त में भांगुची अर्थात सकाल 3टा ରୁ 5टा भितर भांगी जाउची ताहाले आपण मानि नेबा उचित कि आपणक निकट में बहुत बड़ परिवर्तन आसीबाकू जाउअछि। अर्थात आपणक जीवन में आगक बढ़िबार उपयुक्त मार्ग मिलिबाकू जाउची। सेथिपाई आपणक पूर्वरु जानि नेबा उचित कि आपणक जीवन में किछि भल परिवर्तन हेबाकू जाउची। दर्शक बंधु पॉइंट नंबर 2 अचानक खुशी हो जिवा। अनेक थर आपण माने देखिथिबे कि आपणकर अचानक खुशी होगा मन करिथाए। यार अर्थ आपण बुझीजिबा उचित कि ईश्वर आपण को किछि भल संकेत देउछंती, तेणु आपण को एही समय रे खुशी होगा मन करूची। सेही भली ईश्वर आपणक जीवन में बहुत शीघ्र खुशी देबाकू जाउछंती। आपण को खुशी अनुभव हेबाकू जाउची। जेते भी दुख आपणक जीवन में देखुछंती से सबू बहुत जल्दी शेष हो जाए एवं यही समय आपणक मन प्रफुल्लित हो उठी थाए। दर्शक बंधु पॉइंट नंबर 3 गोमाता आगमन। जदि आपण घर को प्रतिदिन गोमाता आगमन होता है बा आपण को भोजन देवा प्रतीक्षा करिसंती ताहाले यह बहुत शुभ संकेत होता है। जदि आपणक घरे पशु पक्षी घर करुछंती ताहाले यह बहुत शुभ संकेत बोली मना जाए। या छड़ा यदि पक्षींकर मधुर स्वर आपणक घर पाखरे प्रतिदिन गुंजरित होता है ताहाले यार अर्थ होछि कि बहुत शीघ्र आपणक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। पॉइंट नंबर 4 घरे छोट छोट पिला रहिबा। आमे जानिछंती कि शिशुंक भितरे ईश्वरंकर वास होता है। यदि छोट पिला बा शिशु आपण को देखी हसी थाए ताहाले यह आपणक जीवन में सकारात्मक प्रभाव पकाई थाए। यही संकेतर अर्थ होछि कि आपणक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन सबू हेबाकू जाउछि। पॉइंट नंबर 5 स्वप्न रे मंत्र ध्वनि शुणिबा। स्वप्न रे जदि आपण मानकू मंत्रर ध्वनि शुभुछि जेमिति कि राम राम, यह बहुत भल संकेत बोली मना जाई थाए। जदि ओम रो गुंजरण शुभ जाउछि ताहाले यह बहुत भल संकेत होइताए।
ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ର, ଘଣ୍ଟି, ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଏହାକୁ ଭଲ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝାଡୁ, ପେଚା, ବଂଶୀ, ହାତୀ, ନେଉଳ, ଝିଟିପିଟି, ସାପ, ତାରା, ଗୋଲାପ ଆଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6, ଋଣ ଭାର ବହନ କରିବା। ଅନେକ ଥର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ ଭାର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକେତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିମ୍ବା ପଇସାର ଦେବା ନେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଲଗା ଅଲଗା ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 7, ଆଖି ଡେଇଁବା। ପୁରୁଷଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁଲେ ତାହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବାମ ଆଖି ଡେଇଁଲେ ଏହା ଅତି ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା। ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଭଲ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 9, ଝାଡୁ ଦେଖିବା। ଝାଡୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଝାଡୁ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ବାମ ହାତ ପାପୁଲି ଓ ପୁରୁଷଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବାର ଅଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 11, ସମୂହରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିବା। ଯଦି ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଗଣାରେ ବା କବାଟରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସମୂହରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 12, ଜଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ପାତ୍ର ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ଜଳରେ ଭରା ହୋଇଥିବା କୌଣସି ପାତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 13, 3ଟି ଝିଟିପିଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା। ଘରେ ଅଚାନକ 3ଟି ଝିଟିପିଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବି କୁହାଯାଇଛି କି ଯଦି ଝିଟିପିଟି ଦୌଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଘରର ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଗଲେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅପାର ଧନ ଲାଭର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 14, ପେଚା ଦେଖିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ପେଚା ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅପାର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି କୁକୁର ମୁହଁରେ ରୁଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଏହି କଥାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅପାର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 15, ବର ଓ ବଧୂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ନବବିବାହିତ ବର ଓ ବଧୂକୁ ଏକା ସାଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 16, ସାପ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ସାପ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏହା ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘରେ ଯଦି ବାଦୁଡ଼ି ବର୍ଷା କରିଥାଏ ଏହାକୁ ବହୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 17, କଇଁଛ ଦେଖିବା।
କଇଁଛ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଇଁଛ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। କଇଁଛ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 18, ହାତୀ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହାତୀ ନିଜର ଶୁଣ୍ଢ ଉଠାଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ହାତୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 19, ବର୍ଷା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଲାମାଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 20, ସବୁଜିମା ବା ଗ୍ରେନେରୀ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କବାଟ ବା ଝରକା ବାଟରେ ଗ୍ରୀନେରୀ ବା ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପାଖରେ ଯଦି ନଦୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତେବେ କ'ଣ କହିବା? ସୋନେ ପର ସୁହାଗା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 21, ଦହି ବା କ୍ଷୀର ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଦହି ବା କ୍ଷୀର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ଗରମ କଲାବେଳେ କ୍ଷୀର ବାରବାର ଉତୁରୁଥାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 22, ଭୁଲରେ ଓଲଟା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। କେବେ କେବେ ଆମେ ତରବରରେ ଓଲଟା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏହା ଆମ ସହିତ ହୁଏ। ତେବେ ଆମେ ବୁଝିଦେବା ଉଚିତ ଯେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ କବାଟ ବାଡ଼ିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 23, ରାସ୍ତାରେ ଶୁଭ ଜିନିଷ ମିଳିବା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ବା ଟଙ୍କା, ଘୋଡ଼ାର ନାଲ, ଚାରିପତ୍ର ଥିବା ଘାସ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 24, ଆଖୁ ଦେଖିବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ କେଉଁଠାରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖୁ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 25, ଅଗଣାରେ ଥିବା ଚାରା ଗଛର ବୃଦ୍ଧି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଚାରା ଗଛ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିନେବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 26, ଧଳା ପାରା ଦେଖିବା। ଧଳା ପାରା ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଂକେତକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 27, ନଡ଼ିଆ ଦେଖିବା। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ନଡ଼ିଆ ବା ଶ୍ରୀଫଳ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 28, ଦୀପର ଶିଖା ସିଧା ଜଳିବା। ଆପଣ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଦୀପର ଶିଖା ସିଧା ଜଳୁଥାଏ ବା ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ଜଳୁଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିନେବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସମୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 29, ଘରେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଲେଇ ତା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତେବେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖୁସି ଖବର ପାଇବାର ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 30, ପକ୍ଷୀ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଗଛରେ ବସିଥିବା କିମ୍ବା ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧନବାନ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।